Hello dear students, welcome to second PU online biology classes, and let us continue the next part of first chapter in the biology, reproduction in organisms. In the previous video I explained about the definition of reproduction, definition of lifespan, the types of reproduction, and comparative aspect between asexual and sexual reproduction. The reproduction is a biological process in which the parental organism gives rise to the development of offspring of its own kind or similar to itself. It is the definition of reproduction. The period of an organism from its birth to the natural death is called lifespan, and before the completion of a lifespan, when organisms attain the sexual maturity, it undergoes the reproduction. Depending on involvement and fusion of the gametes, the reproduction is of two types: asexual reproduction and sexual reproduction. So today let us move to the details of asexual reproduction. What is its definition and what are the characters of asexual reproduction? How many types are there in the asexual reproduction along with the examples? So moving to the detailed study of asexual reproduction. Asexual reproduction ಅಂದರೆ ಏನು? asexual reproduction ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, asexual reproduction ಒಳಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಅವ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Asexual reproduction definition, it states that when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the type of the reproduction is called asexual reproduction. ನೀವು ಅನ್ಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತು? ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೇಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ the female gamete develops into new organism without fertilization. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಾರ್ದೇನೆ ಅದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬಟ್ ಏನು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. asexual reproduction is not characterized by fusion of gametes. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ asexual reproduction. ಸೊ ಇನ್ asexual reproduction offspring is produced by a single parent. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ the asexual reproduction. The definition you need to remember. Then what are the characters of asexual reproduction? These are the characters of asexual reproduction. So let us study these characters one by one. What are the characters of asexual reproduction?
ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್, ಈಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ, ಎರಡು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಥರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Then very important point, no fusion of gametes. Even though gametes are produced, gametes ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫ್ಯೂಜನ್ನಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತದ. ಅಂದರೆ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದ ಅಂದಂಗಾಯಿತು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ absent. So in asexual reproduction, the very important character is absence of fertilization. Fertilization absent ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ reproduction is called asexual. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೇನೋ ಬರೆಯೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ absent and fusion of the gametes is called fertilization. You can also write this one as fertilization is absent. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಏನಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ absent ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ asexual reproduction. Then moving to the next one, yes, another very important point, only mitosis takes place. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ asexual reproduction is offsprings are exact copies of their parents and these offsprings are called clone. asexual reproduction le ಏನು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವ all of them are 100% exact copies of their parents. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ asexual reproduction ಆರ್ ಅಲೋನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋನ್. ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಲೋನ್ ಈಸ್ applied or used to describe only the offsprings which are produced as a result of asexual reproduction. asexual reproduction ಇಂದ ಬಂದಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ rapid multiplication. asexual reproduction requires very short period of time. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ? asexual reproduction is helping.
Another very important character about the asexual reproduction is it does not bring any variations. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಚೇಂಜಸ್ಸು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್? ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ asexual reproduction does not bring, let me write it once again, asexual reproduction does not bring variations. If you check the NCERT book of 12th biology, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, why the asexual reproduction does not bring the variation? Because there is no fusion of gametes, ಅಥವಾ you can write directly the fertilization is absent. Let me write the point. As the fusion of gametes is absent, asexual reproduction does not bring any variations. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. The process is called evolution, and that evolution, it is not dependent on asexual reproduction. For evolution, the sexual reproduction is very much helpful process. asexual reproduction ಒಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? there is no fusion of gametes. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಬಟ್ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ evolution process. So all these are the specific characters of asexual reproduction. It is a single parent process or uniparental process. There is no fusion of gametes or the fertilization is absent. Only mitosis takes place. Offsprings are exact copies of their parents. They are called clones. It is helping in rapid multiplication and it does not bring any variations. Again I remind you, clone ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. Then moving to the definition of clone, the most important definition. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ದ ಕ್ಲೋನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ and genetically similar to the parents are called clone. The two important terms, morphologically. What is morphology? External appearance. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಅಥವಾ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಜೀನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋವಂಥ DNA ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು? ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋನ್. ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್
morphologically and genetically similar to the parent are called clone, and clone term is applied only for the offsprings developed as a result of asexual reproduction. ಸೊ ಕ್ಲೋನ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ಟರ್ಮ್ಸು ನೆನಪಾಗಬೇಕು. morphologically and genetically similar to the parent, and they are produced as a result of asexual reproduction. then ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋನ್ಸು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್, and genetical constitution also remains same as that of parent. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಬಂದಂಥ ಜೀವಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ನೋಡೋಕೇನೂ ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಅದ್ರ ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ called clone. This is the reason why the clones are morphologically and genetically similar to the parent, because there is no fusion of gametes. These are the important characters of asexual reproduction, and very very important term is the clone and its definition. Then moving to the next one. Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relative simple organizations. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ asexual reproduction? Which organisms are showing the asexual reproduction? Asexual reproduction is very common among single-celled organisms, bacteria, euglena, amoeba, all the protozoans. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಅದ? ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅದ ಅವು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೂ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತದ. ಈವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್, ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀರಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ. ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೀಲಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ asexual reproduction. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ asexual reproduction ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅಮೀಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ದ ಮೊನೇರಾ. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಒಳಗೆ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೇರನ್ಸ್. ಮೊನೇರನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇನ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೇರಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ divides into two to give rise to two new individuals. Thus, in these organisms, cell division itself is a mode of reproduction. Again, this is the question of NCERT bio syllabus. In NCERT biology book, the question is given. In unicellular organisms, the reproduction, cell division itself is the mode of reproduction. Explain ಅಥವಾ justify the statement ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೇರಾ, ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೇರಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೇರನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಎರಡೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಬಾಡಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅದ. ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇನ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, whereas in Monera the cells are prokaryotic in nature. The kingdom Monera includes unicellular and prokaryotic organisms, and kingdom Protista includes unicellular and eukaryotic organisms. ಈ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಒಳಗೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರೇ ಅವ, ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರೇ ಅವ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಹಳೆ ಜೀವಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಂದ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೊನೇರಾ. ಮೊನೇರಾ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ a rod shaped bacterium. It is nothing but bacillus. So let us assume this is parental cell. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್, ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೂ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಆರ್ ಟೂ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್? ಇನ್ ದ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊನೇರಾ, ಇನ್ unicellular organisms, the cell division itself represents the mode of reproduction. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡೀತದ ಅವಾಗಲೆಲ್ಲ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ನಡೀತದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? there is the process called reproduction. Every time when parental cell undergoes the division, it is said to be reproduction. Only in case of unicellular organisms belonging to the kingdom Protista and Monera. So cell division ಆದಾಗ parental cell ಇಂದ daughter cells ಬರ್ತಾವ and new cell formation itself is representing the reproduction. And ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, this statement is applicable only for unicellular organisms, not for multicellular organisms. The unicellular organisms ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ cell division itself is a mode of reproduction. Then moving to the next one, types of asexual reproduction. How many types are there in the asexual reproduction? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ನು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ asexual reproduction. What are those? Fission, pronunciation fission,
fragmentation, budding, vegetative propagation and spore formation. These are the different types of asexual reproduction. Fission is very commonly observed in bacteria as well as in amoeba. Fragmentation, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು planaria, very good example showing the fragmentation. Planaria is belonging to Platyhelminthes. Budding, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. In case of yeast, even in Hydra, even in Sycon, the reproduction is taking place by the method called budding. Vegetative propagation, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಇಲ್ಲೇ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಥವಾ ಬಟಾಟೆನ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ 2 ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಬಂದಾವ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇ ಬಟಾಟೆ ಏನಾರೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಳೇದಾದಂಥ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪಿಂಕಿಶ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪ್ಯಾಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೋರ್ಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತವೆ. ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್, ಕೊನಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಈ ಥರದ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು, ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಈ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತವ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ. ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ asexual reproduction. Okay, how many types are there in the asexual reproduction? Fission, fragmentation, budding, vegetative propagation and spore formation. So these are the different types of asexual reproduction. So in the next video I will explain the very specific examples. Fission ಗೆ ಯಾವುದು, fragmentation, budding, vegetative propagation and spore formation. And in the part of asexual reproduction you are going to study about all these. Definition of the fission and example, definition of the fragmentation and example, budding, external budding ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪ್ಯಾಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹೋಪ್ the explained part is clear for you. Today I explained about definition of asexual reproduction, characters of asexual reproduction, definition of the clone, and in unicellular organisms the cell division itself is the mode of reproduction, then types of asexual reproduction. Watch the video, try to remember the content of the video and make the practice of this content so that you can remember the subject very easily. Thank you.